말씀 제목이 한번 다 따라해 보겠습니다. 쉐마. 조금 톤을 높이겠습니다. 쉐마. 네, 우리 옆에 분들 한번 해보겠습니다. 쉐마. 쉐마라는 뜻을 혹시 알고 계신 분 계시나요? 네, 알고 계신 분이 한 분 계시네요. 네? 네, 들으라. 다시 한번 옆에 분들 한번 인사해 보겠습니다. 쉐마. 하나님의 은혜가 여러분과 함께하기를 주님으로 축복합니다. 오라기는 예수님 안에서 진정한 기쁨과 행복을 경험하는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다. 많은 사람들이 말하기를 현 시대는 위기라고 이야기합니다. 근데 저는 그 말을 참 좋아하면서도 그냥 그렇습니다. 왜냐하면 우리 조선시대 야사를 보면 조선시대 때도 어른들이 이 젊은이들 때문에 이 조선시대가 위기다라고 항상 이야기했어요. 예, 이런 버르장물이 없는 애들 때문에 이게 조선이 망할 것 같다 이런 이야기를 했었어요. 야사에 보면 항상 그랬어요. 로마 시대 때도 그랬어요. 젊은이들 보면서 이 시대가 뭐냐라고 항상 이야기했죠. 우리가 적응을 안 하면 참 쉽지 않죠. 정치, 경제, 식량, 생태계, 가족과 교육 등의 위기를 말합니다. God bless you guys. I wish you should experience a true joy and happiness in our worship service. Everybody says that these days are in the moment of crisis. There are lots of crises such as political crisis, or financial, or food, ecosystem, or crisis of family, disorganization, also education crisis, and so on. 여러분, 왜 대부분 사람들이 현 시대가 위기라고 이야기할까요? 많은 이유들이 있을 것입니다. 그렇죠? 근데 제가 현대 학자 중에서 아주 좋아하는 학자가 앤서니 기든이라는 사람입니다. 앤서니 기든은 뭐 영국 사람인데 탈현대 구조주의적인 관점으로 이 세상을 바라보는 사람입니다. 인류 사회학에서 많이 인용되는 학자 중에서 탑5 안에 드는 아주 유명한 학자예요. 그는 이렇게 설명합니다. 다음 슬라이드. 우리는 지금 언덕을 달리는 마차 위에 올라타 있다. 그러나 마차의 브레이크가 고장 났다라고 말합니다. Why did most people diagnose the present is the crisis situation? There are many reasons that you can imagine. Let me introduce scholar's view of these days. He is none other than Anthony Giddens, who is known for his theory of structuration, his holistic view of modern society. He is considered to be one of the most prominent modern sociologists, was listed as the 5th most referenced author of books in the humanities. He explained that we are running down the hill on the wheel that headed down, but it was broken the brake of the wagon. 어떻게 이해하십니까 이 말을요? 한마디로 미국을 포함한 서양 사회가 무엇인가 중요한 것을 놓치고 있다는 것이죠. 역사적으로 종교가 겉모습에 관심이 점점 많아지고 집중하면 결국 사회적 공신력은 떨어지고 사회적인 악과 문제들은 더욱 심각하게 됩니다. 제가 이 말씀 드린 것 조금 이해가 되십니까? 종교가 겉모습에 치장을 하게 되면 저는 이렇게 데이터를 보면 교회들이 아주 커요. 당연히 조금 이렇게 중소도시니까 집들도 크니까 교회도 커야 되겠죠. 그런데 이 교회가 겉모습에 치중을 많이 하다 보면 사회적인 공신력이 떨어져요. 사회에서 교회를 믿지 않아요. 그리고 난 다음에 사회적인 악과 문제는 더 커지죠. 이런 현상이 세계 선교 대국인 미국과 선교 제2의 대국인 한국에 아주 극심하게 일어나고 있어요. 그래서 한국의 아주 공신력이 떨어졌죠. 구약 성서에도 이런 상황과 단면들을 우리는 많이 볼 수 있어요. 그리고 마찬가지로 종교 개혁을 했던 마틴 루터, 그 시대도 이런 비슷한 경우들이 많았어요. 왜냐하면 마틴 루터가 종교 개혁을 할 때 캐톨릭 교회를 너무나도 뭐 금거 치장하고 그냥 너무나도 교회를 크게 짓기 때문에 그래서 종교 개혁을 하게 된 거죠. Doesn't make sense. In a word, these Western societies including America, have lost very important things. Historically, when religion concentrated to the outward concern, gradually, at least the public trust definitely fall down and decline the social evils and merits war. This phenomenon took place in America and South Korea. In the Old Testament, we can see the same circumstances many times. Likewise, Martin Luther, who was one of the religious reformists, was standing in the middle of this context as well. 사랑하는 여러분, 부정의와 악이 가득한 세상에 대안은 무엇이라고 생각하십니까?
You guys, what is an alternative to this evil and unjust world? 저는 개인적으로 크리스천 교육적 접근이 가장 기본적이고 강력한 운동 중에 하나라고 생각합니다. 즉, 우리는 크리스천 교육, 기독교 교육, 교회 교육을 다시 재정립하고 수정해야 된다는 의미입니다. 제가 졸업했던 루이빌 신학교의 프레지던트, 아주 유명한 교수이신 학장도 하셨죠. C. 앨리스 넬슨은 그 책에서 크리스천 신앙을 아주 강조합니다. 그는 교회의 회중, 우리가 조금 모여있는 이 회중의 역할에 대해서 강조를 해요. 신앙 공동체의 회중이 다음 세대, next generation의 도덕적인 양심과 많은 신앙과 전통을 결정짓는다. 우리가 지금 미국이 이렇게 살지만 미국의 헤게모니를 지지 못했던 200년 전에는 다 청교도의 신앙으로 교회 회중이 교회에서 신앙을 가르쳤어요. 그렇기 때문에 미국이 엄청난 힘을 발휘한 거죠. 그는 다음 세대와 기독교의 전통을 유지하고 전승하기 위해서 한번 따라합니다. 의도적 개입. intentional intervention이라고 의도적인 개입이 필요하다고 이야기해요. 그러니까 이 사람의 정의는 기독교 교육은 의도적인 개입이 필요하다. I believe that the most basic and powerful movement will be an approach of the Christian education. In other words, we should reset our mindset and the framework of idea. C. Alice Nelson, who was the president of LPTS, emphasized that the Christian faith can transmit in his book of Where Faith Begins. He signifies that the congregation is an important existence to influence the development of the moral consciousness of the children and our next generation. For the next generation who are keeping tradition of Christianity, we need an intentional intervention that will transmit a faith to the next generation and faith community. 프린스턴 신학교의 기독교 교육학 리차드 오스머 교수는 잘 들어보십시오. 교회는 가르치는 역할이 없이는 결코 존재할 수 없다고 이야기합니다. 즉 현대 교회의 위기가 어디서 왔느냐? 교회의 가르치는 위치와 그 사역이 부재되었다. 다들 듣기 좋은 안락한 이야기, 복 이야기, 번역 이야기만 좋아하니까 가르치는 역할이 필요 없는 거죠. 그런 교회만 모이는 거죠. 당연히 그렇죠. 그렇기 때문에 당연히 교회가 망한다는 것이죠. 그런 까닭에 교육은 지식과 태도 및 기술적인 가치를 전승하기 위해서 공동체가 아주 조직적이고 의도적인, 이 교수도 이걸 말합니다. 의도적인 가르침을 필요하다는 거예요. intentional, 여기서는 다른 표현을 deliberating teaching이라고 표현합니다. Richard Robert Osmer, who is professor of Christian education in Princeton Theological Seminary, emphasized that the church can never exist without a role of teaching. In other words, a crisis of modern churches originated from the loss of the authentic teaching position in church. Therefore, in order to recover church's teaching position, deliberate teaching or intentional teaching needs in our church, or faith group, or our family. 또한 또 유명한 교수 하나, 세라 P. 리틀 교수는 가르침과 배움이라는 교육은 의도적으로 아니면 의도적이지 않든 간에 만약 의도적인 접근이 없으면 결코 이루어질 수 없다는 겁니다. 제가 의도적이라는 말을 많이 사용했습니다. 미국의 크리스천 교육이 아주 석학들입니다. 교회의 가르침의 위치를 회복하기 위해서 의도적으로 개입이 교회나 신앙과 공동체나 가족에게 필요하다는 말이에요. 사랑하는 여러분, 의도적 개입을 하는 여러분이 될 수 있기를 주님으로 축복합니다. 아, 네. 이것이 저의 논문의 일부입니다. 조그마한 부분이죠. 저의 도입이 조금은 흥미없을 수 있습니다. Moreover, Therapy Little said the learning and education can take place whether it is deliberateness or not, but the teaching can never occur without any unintentional. Third, the education needs an organized and intentional effort of the group so that it transmits acknowledgement or attitudes or technical values. Osmer used an expression of deliberate teaching. Deliberate teaching. This introduction from my dissertation, I think this introduction will be a little bit hard to understand, rather you aren't interested. 오늘 설교는 여러분 자신과 여러분 가족에게 귀한 인도자가 될 겁니다. 왜냐하면 의도적인 가르침은 여러분에게 아주 중요한 역할이기 때문에 그렇습니다. 쉐마란 말을 처음 들어보신 분에게는 아주 큰 기회일 겁니다. 많이 들어보셨던 분들은 그에 관심이 있으셨겠죠. 만약 우리가 그것을 놓치면, 무엇인가 중요한 교육을 놓치면, 의도적인 개입을 놓치면 우리가 가진 모든 것을 잃어버릴 겁니다. 왜냐하면 저는 가족을 아주 관심이 많습니다. 제 전공이 가족이기 때문에. 가족이 붕괴되면
아무리 돈이 많아도 결국 외로움과 고독과 두려움과 슬픔과 우울감과 자살과 중독과 고통이 우리를 기다리고 있기 때문에 그렇습니다. 저의 클라이언트 중에 많은 사람들은 전문직도 많았었습니다. 돈도 많았었습니다. 그렇지만 자살을 충동을 겪습니다. 이 세상의 위기라고 하는 것은 그런 겁니다. 돈과 지위와 배움에 상관이 없습니다. 우리의 감정이란 보이지 않는 것. 후회하기에도 늦은 상황이 될 겁니다. 저의 전공은 이런 이슈를 다루는 겁니다. This sermon will guide your future family as well as yourselves because deliberate teaching must be a very important role and idea for you and your family. If you lose it, you can lose everything what you have. Do you know why? It is because if you don't get or give any deliberate teaching to your family or from yourself, you can lose everything. After that, there are remaining only loneliness, fear, sad, depression, cutting, addiction, and so and so forth. It will be late for regrets. You know, my manager is researching about these issues. 오늘 설교의 중요한 주제는 하나님의 말씀을, 하나님의 음성을, 하나님의 살아계심을 우리의 인생과 가족과 미래에 어떻게 전승하느냐는 문제입니다. 만약 우리가 성공적이고 행복한 삶을 위한다면 하나님의 말씀을 내 자신과 내 가족에게 어떻게 전승하는 것은 그것이 문제라는 것입니다. 이것은 옵션이 아니라 필수입니다. 200년 전에 청교도는 후세를 위해서 목숨을 걸고 옵션이 아니라 필수로 살았습니다. 그래서 우리가 이렇게 누렸죠. 근데 여러분은 옵션입니까? 필수입니다. Therefore today my preaching is that how can we transmit the word of God to my life, to your life, also to your future family? It is not option, but essential. If you want to live and enjoy your happy and successful life, 성서 안에서 성서 신앙을 전수하는데 많은 방법들이 있어요. 그러나 구약에서는 이스라엘에게는 오늘 본문 안에 따라합니다. 쉐마라는 가르침이 중심을. 쉐마는 유대인들의 확고한 전통입니다. 그리고 하나님의 신앙에 대한 선언입니다. 특히 이스라엘 사람에게는 쉐마를 암송하는 것이 기도보다 더 중요하게 됩니다. 그래서 그들은 아침 저녁으로 이 쉐마를 암송합니다. 그래서 하버드 학생의 한 20% 30%는 유대인이라고 하죠. 그래서 제가 처남에게 물어봤어요. 야, 걔들은 왜 이렇게 머리가 좋아? 그러니까 삼촌, 매형, 걔들은 구약을 다 외우잖아. 그럼 말 이끄시죠. That's it. 오늘 말씀이 쉐마에 대한 하나님의 명령. In the Bible, there are many ways to transit the traditional faith. However, Israel at the Old Testament had the Shema teaching by a senator family. The Shema is an affirmation of Judaism or a declaration of faith in one God. The obligation to recite the Shema is separate from the obligation to pray. Jesus is obligated to say Shema in the morning and the night. This is based on today's scripture. 오늘 본문의 쉐마는 유대 문화와 생활 방식이고 어른부터 아이들까지 전체적으로 지대한 영향을 미치는 유대인의 삶의 근간입니다. 궁극적으로 쉐마는 이스라엘의 삶과 문화이며 또한 유대 회당과 가족의 전통 교육 방법입니다. 궁금하십니까? 목사님 오늘 말씀이 어려울 수 있어요. 어려우면 놓치신 겁니다. 쉐마는 총 세 부분을 나눕니다. 오늘 부분이 첫 부분입니다. 읽은 부분. 그리고 11장 13절로 21절이 두 번째 부분이고 15장 37절로 41절. 그래서 자기가 정식 유대인이라고 하면 이 세 부분은 다 외웁니다. 이스라엘 사람들은 이 세 부분을 매일 아침 저녁으로 암송합니다. As you know, today's scripture has entirely influenced the Jewish culture and lifestyle from adult to kids. There are no exceptions in this Shema. Ultimately, the Shema is not only Jewish culture and lifestyle, but also their tradition, education in synagogue and families. 사랑하는 여러분, 이스라엘 가족들의 고유한 특징 중에 하나가 무엇이냐면 따라합니다. 가족 모임. 네. 하버드생들을 그때 인터뷰를 했었어요. 유대인의 힘, 미국을 이끄는 유대인의 힘, 미국의 살아있는 힘, 최고의 힘 중에 하나가 유대인의 힘이죠. 그래서 하버드생들의 20-30%가 하버드생들, 유대인들인데 그 사람들 질문을 했는데 무엇이 특징이냐고 하면 다 일구동성으로 이야기한 게 뭐냐면 가족 모임, 저녁 식사. 아무리 자기 아버지가 대단한 대기업의 회장이어도 유대인들은 거의 빠지지 않고 저녁 식사는 가져가고. 오늘 이 말씀. 그들은 항상 저녁에 식사를 같이 해요.
그리고 토요일이면 함께 예배를 참석해요. 어제 제가 캐롤린 갔다가 이렇게 오면서 그런데 마음이 너무 좋았어요. 캐롤린 쪽에 내려오는데 오른쪽에 유태인들이 검은색 옷을 입고 그냥 아이들이 막 머리 이렇게 꼬가지고 다니면서 할아버지하고 엄마 아빠하고 줄 서서 막 다녀요. 참 멋있다. 참 멋있다. 뉴욕 브루클린에 토요일에 가면, 제가 토요일에 자전거를 타고 가로 이렇게 가는데, 브루클린으로 가면 토요일에 가다 보면 아름다운 장면이 보여요. 유대인 가족들이 할아버지부터 그 요람에 탄 꼬마까지 한 줄 지어서 그냥 예배하러 가. 검은색 옷 입고 까가지고. 그들은 꼭 예배를 참석해야 돼요. 뉴욕의 모든 마을에는 유대교 회당이 있어요. 차를 타고 갈 필요가 없는 거예요. 원래 안식일은 걸어가야 되니까. 걸어서 다 가라고 동네에 하나씩 있어요. 2개씩도 안 만들어요. 무조건 하나씩만 걸어서 다 가라고. You guys, one of the unique features in Jewish family will be family meeting, especially dinner meeting. They had dinner together every day. They attend worship every Saturday. There are much Jewish population in NYC, New York City. So when they attended worship every Saturday, I've seen that their families who walked with black clothes and without car. Every Jew must attend the worship every Saturday. You know, there are so many synagogues in New York City. I think every village has their own synagogues, so they don't need to drive car. Instead of a car, they walked with all families together. 솔직히 저는 이런 장면을 보면서 막 마음이 뛰어요. 이런 모습들은 주목하십시오. 미국 청교도들이 주일날 예배하러 가던 시절에 오래된 사진처럼 저에게 다가왔어요. 옛날에 오래된 영화를 보면 그랬는데, 결국 저는 미국의 힘을 좌지우지하는, 심하게 말하면 미국의 힘을 다 휘두르는 유태인들의 힘은 무엇인가? 쉐마와 예배였다는 것을 발견했어요. To be honest, I cannot help wondering to see that scene. From grandparents to kids in buggies, they made an astonishing scene to me. You know, I was surprised by that scene. It looks like some old picture of Sunday as the early Protestant in America. At last I found that the origins of Jewish power in the US were from the Shema and the worship. 우리 다 함께 4절 말씀을 읽도록 하겠습니다. Let us read verse 4. 이스라엘은 들으십시오. 주님은 우리의 하나님이시오. 주님은 오직 한 분뿐이십니다. Hear, O Israel, O Lord our God, the Lord is one. 이스라엘은 들으십시오. 사랑하는 여러분, 유대교 가족들은 이 말씀을 하루에 2번씩 암송합니다. 들으라, 들으라, 온 가족아 들으라. 이 암송할 때 그들은 어떤 마음을 가지고 있었을까요? 이스라엘아 들으라. 그들은 무슨 말을 듣기를 원했을까요? 아침마다 이야기하는데 온 가족. 맞습니다. 그들은 하나님에 대한 확고한 선언을 듣기를 원했습니다. 무엇이죠? 4절이 답합니다. 주님은 우리의 하나님이십니다. 그리고 주님은 오직 한 분뿐이십니다. Hear, O Israel, brothers and sisters, Jewish family recite this verse twice every day. Hear, hear, Shema, Shema, my family, Shema myself, Shema me. What do you think when they recite this word Shema? Hear Israel. What do you want to hear? Yes, they want to hear a declaration about God. What is it? The Lord is our God. The Lord is one. 기독교는 유일신을 믿습니다. 우리는 하나님 외에 어떠한 다른 우상을 섬길 수 없습니다. 따라서 이스라엘 사람들은 하나님은 유일한 분이시라는 것을 날마다 암송하며 외칩니다. 하나님은 오직 한 분뿐이시다는 거예요. 출애굽 이후에 하나님은 십계명을 이스라엘에게 주었죠. 그럴 때 이렇게 이야기합니다. 출애굽기 20장 1절로 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 이 모든 말씀은 하나님이 하신 말씀이다. 나는 너희를 이집트 땅 종살이 하던 집에서 이끌어낸 주 너의 하나님이다 라고 이야기합니다. 어떤 것이 첫 번째 계명이었을까요? 제가 읽습니다. 너희는 내 앞에서 다른 신들을 섬기지 못한다. 그게 1번 계명입니다. 너희는 내 앞에서 다른 신을 섬기지 못한다. 두 번째 계명은 무엇입니까? 너희는 너희가 섬기려고 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 어떤 것이든지 그 모양을 본떠서 우상을 만들지 말라는 겁니다. What is the first commandment? You shall have no other gods before me. What is the second commandment? You shall not make for yourself an idol
in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. 두 번째 계명이요. 첫 번째 계명을 이해하는데 아주 자세히 도움을 줍니다. 그래서 첫 번째 계명하고 두 번째 계명은 똑같은 계명입니다. 하나님께서 두 번째 계명을 통해서 첫 번째 계명을 아주 설명하고 계신 거예요. 두 번째 계명은 아주 간단하며 실용적이고 구체적이고 명확합니다. 너희는 내 앞에서 다른 신을 섬기지 못한다. 한마디로 뭐예요? 나만 예배하라는 거죠. 여러분은 하늘과 땅에 어떤 것이라도 너 자신을 위해서 어떠한 우상을 섬겨서는 안 된다라는 말씀입니다. The second rule is very simple, practical, concrete, or clear. You shall have no other gods before me. Hey, you must worship. Hey, you do not serve any idol for yourself from heaven to underwater. 사랑하는 여러분, 무엇보다도 이 말씀 속에서 저에게 주시는 말씀은 이겁니다. 너를 위한, 너희가 섬기려고 for yourself, 어떤 것이든지 in the form of anything이라는 말씀에 주의를 기울여요. 왜냐하면 이것을 찾지 못하면 쉐마가 무의미하게 되는 것입니다. 어떻게 이해되십니까? 하나님께서 모세와 이스라엘에게 원하시는 의도적인 가르침입니다. 너희는 꼭 아침과 저녁에 이걸 해야 된다는 것이죠. 너희가 살려면. 의도적인 가르침과 뜻을 알아야 되는 거예요. 의도적인 가르침은 곧 쉐마인 거예요. 너가 기분이 좋든 안 좋든 오늘 눈이 오든 눈이 오지 않든 오늘 바쁘든 바쁘지 않든 무조건 쉐마를 외쳐야 한다는 거예요. 이스라엘은 들으십시오. 주님은 우리의 하나님이시오. 주님은 오직 한 분뿐이십니다. 라고 암송하고 선포하는 것이죠. 사랑하는 여러분, 일반적으로 우상들은 인간들이 자신들을 위해서 만듭니다. 특히 사람들이 어려움과 고통과 문제들에 빠질 때 사람들은 그들의 문화와 아이디어를 통해서 우상을 만듭니다. 그래서 하나님은 인간들을 수많은 형태로 우상을 만들 것이라고 이야기했어요. 그래서 어떤 형태로든 만들지 말라고 주님께서 말씀하십니다. 왜냐하면 인간은 자기를 위해서 항상 만들기 때문에. Guys, you should focus on the word of you for yourself in the form of anything. Does that make sense? Can you imagine God's will and intention when God gave it to Moses, 10 commandments? Generally, the idols are made by human beings for themselves, especially when they stuck in hardship, adversity, or troublesome or suffering, they made their own idol according to their culture or an idea. Also, God mentioned that people made the idol with many forms. It indicates that people should not make any forms of the idols. Please recite and proclaim today's scripture. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. 그러나 여러분 말씀 속에 이런 말씀 속에 여러 가지 문제가 있어요. 무엇이냐면 사람들은 보통 어떤 것이 우상인지를 구별하기 쉽지 않다는 겁니다. 분명히 역사에서 교회는 무너질 것이라고 이야기했는데 크게 세우면 관심이 없죠. 왜냐하면 우상을 구별을 못하기 때문에 자기가 하고 있는 것이 잘한 것인지 못하는 것인지 구별을 못해요. 남의 행동이나 막 어른이 뭐하는지 따지려고만 하지 자기가 하는 것을 구별을 못한다는 거죠. 그래서 쉐마가 필요한 겁니다. 그래서 하나님께서는 어떤 형태로든 어떠한 것이라도 우상을 만들지 말라고 이야기한 거예요. 이것은 오케이, 저것은 오케이가 아닌 겁니다. 사람들은 우상이 많아요. 그냥 대표적으로 보면 또 미국은 우상이 아주 많아요. 미국은 넉넉함이 많기 때문에 모든 것을 많이 해야 되니까. 그런데 또 못 사는 사람도 우상이 없냐? 그건 아니에요. 그것도 있어요. 근데 그 사람은 가진 게 많이 없어서 오두막밖에 없으니까 그냥 옷이 없으니까 날마다 팬티만 입고 다니니까 뭐 우상이랄 것 가지고 없죠. 건강 하나 있으면 좋겠죠. 한 $1 주면 감사한 거고. 그렇죠. 미국은 가진 게 너무 많은 거죠. 갖고 해야 될 것도 많고 유지해야 될 것도 많고 자녀들한테 물려줘야 될 것도 많고 또 그거 물려주지 않으면 또 못 살잖아요. 먹을 것도 없으니까. 우상이 너무 많은 거예요. 여러분의 우상은 무엇입니까? 우리 교회의 우상은 무엇입니까? 명확하지 않지만 우리의 라이프 스타일이 우상입니다. 목사님 저 잘 섬기고 있어요. No, 우상입니다. 그 섬기는 것도 우상일 수 있습니다. 왜냐하면 여러분의 분에 못 이겨 섬기니까. 마음, 여러분의 가족, 여러분의 친구, 그리고 잠재의식 속에 자리한 우상들일 수 있습니다. 똑똑한 척하는 것, 남에게 막 바른 말 하는 것, 그건 우상 중에 최고 큰 우상이겠죠. 사랑하는 여러분, 쉐마를 암송하고 선포하기 위해서 먼저 우리 안에 우상을 찾아낼 수 있기를 주님으로 축복합니다. 왜냐하면 우리 안에 우상을 찾지 못하면 쉐마가 무의미한 거예요. 들으라 이상은 하나님은 하나님이시오. 하나님은 나의 하나님이시오. 하나님은 오직 한 분이다라고 하는 그 쉐마를 외친 사람은 마음속에 우상이 없어야지 그게 가능하다는 거예요. 우상은 뭘 깎아서 만드는 게 우상이 아닙니다. 왜일까요? 이것이 하나님이 원하시는 첫 번째 계명입니다.
너희는 내 앞에서 어떠한 신을 섬기지 말라는 것은 너희 마음속에 어떠한 것이라도 우상으로 갖고 있지 말라는 거예요. 우리 안에 우상이 존재하는 한 쉐마는 성립될 수 없습니다. 그래서 외식하는 자라는 거예요. 말은 그럴듯하게 예배 시간에 하면서 우리 안에 우상을 가지고 우상 잘 자라라고 물 주면서 우상을 키우고 있는 것이죠. 그래서 외식이라고 표현하는 거예요. 그러니까 쉐마를 외치는 것은 당신은 나의 하나님이고 당신은 유일하신 분입니다 라고 쉐마라고 외치는 사람은 우상이 없어야 한다는 거죠. 우상이 생기려고 해도 다시 제거하는 거예요. There are some problems because people usually don't distinguish what are the idols in their life. The reason is that the idol don't have forms and shapes in these days. What are your idols? What should you find that in your lifestyle, mind, family, friend, and subconscious? Why? Because that is your first commandment from God. 목사들도 우상을 많이 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 마틴 루터가 정교회 갈 때 수많은 교회 리더자들이 다 우상을 섬기고 있었기 때문에 그랬겠죠. 구약의 수많은 선지자들 몇 명 빼놓고 나머지는 어디서 선지자를 보겠느냐, 어디서 제사장을 보겠느냐 했겠죠. 다 우상 섬기고 있었어요. 사랑하는 여러분, 말씀을 마칩니다. 세계 제2차 대전 당시 독일의 히틀러는 게르만족 민족 우월론을 주장하면서 죄 없는 유태인을 800만 명을 죽였습니다. 800만 명은 죽였지만 솔직히 말하면 러시아는 1000만 명 죽였습니다. 그러니까 더 많이 죽였죠. 수없이 죽였죠. 수많은 유태인들이 아우슈비츠 수용소에서 죽어갈 때 그들이 눈물을 뿌리며 던진 질문이 있습니다. 하나님, 지금 어디 계십니까? 하나님이 왜 이런 고통을 주시는지 모르겠습니다 라고 외쳤습니다. 그들이 죽어가면서 자기 친구와 아들, 자기 사촌이 그 가스실에서 죽어가는 모습을 보면서 그 후 연합군이 이 수용소를 탈환한 후에 내부를 조사합니다. 그러다 한 벽에 쓰여져 있는 글을 보게 됩니다. 어느 그리스도인의 신앙 고백이었겠죠. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하는 글이었습니다. 이 군인들이 생각합니다. 하나님의 사랑? 이 지옥과 같은 수용소에서 하나님의 사랑이니 웬 말이냐라고 이야기합니다. 그러나 또 다른 곳에 이런 글자가 선명하게 적혀 있었습니다. 하나님은 여기 계십니다. 그들은 수용소에서 쉐마를 한 겁니다. 주님은 우리의 하나님이시오. 주님은 오직 한 분뿐이시다 라고 아침 저녁만 했겠어요. 자기의 자식이 죽어가는데 수없이 외쳤겠죠. 주님, 내 이 억울함을 어떻게 합니까? 눈물이 흘면서도 주님, 그래도 쉐마 당신은 나의 하나님이요 당신은 나의 오직 유일한 분이십니다 외쳤겠죠. 제가 몇 가지 질문을 합니다. 여러분은 하나님을 여러분의 창조주, 여러분의 힘, 방패라고 믿으십니까? 네. 여러분은 하나님의 전능하심을 여러분의 마음속에 믿으십니까? 네. 매 순간마다 여러분은 하나님을 여러분의 방패요 피할 것이라고 믿으며 선포하십니까? 네. 만약 그렇다면 여러분과 저는 쉐마를 매일 암송하시며 선포할 수 있기를 주님으로 축복합니다. 네. 어렵지도 않아요. 쉐마, 들으라 이상훈, 하나님은 하나님이시고 하나님은 살아계신 한 분이시다 라고 외치는 겁니다. 그것은 뭐 기도요 고백일 겁니다. 쉐마 이스라엘, 쉐마 임마누엘 교회, 쉐마 이상훈, 쉐마 우리 가족, 쉐마 내 자식들아, 하나님은 하나님이다. 하나님은 오직 살아계신 한 분뿐이다 라는 그 고백으로 오늘 할 일주일, 이번 일주일 행복하게 지낼 수 있기를 주님으로 축복합니다. Let me ask you some questions of Shema, guys. Do you believe God is your creator, strength and shield? Do you want to believe this sovereignty of God in your mind? Do you want to stay in the strength of God? In your every moment, do you want to declare and trust God as your shield and refuge? If you want to, you can recite this verse every day. Shema, hear, O Israel. Listen, Brian. Listen, go. Listen, Bobby. The Lord our God, the Lord is good. 이 시간 다 함께 이 말씀을 생각하면서 기도하면서 좋겠습니다. 쉐마 이상은, 쉐마, 주님은 나의 하나님이요 살아계신 유일한 하나님이시다 라는 그 고백을 결단하는 마음으로 기도하며 나가도록 하겠습니다.